Congratulations for the students of HEC first year, session 2020-2021. I have come to take the class with you after a long time. I have taken the orientation class a few days ago. First, I am going to introduce myself to you. My name is Muhammad Abid Mia, head of the Department of English. I am going to give you some instruction which is very helpful for you to give command over English. If you can take your subject easily, you cannot learn it, and that's why you should listen to my some advice for this. English is a language, and every language is very easy for anyone to learn, even he is illiterate. As for example, there are some people who went to America instead of DB, though they were illiterate, and they could speak in English because that was the language. If you observe, there are many students in English medium who are class 1 or KG1, they can speak in English very fluently. How is it possible? Because they are impelled or they are compelled to speak in English in the class. Though their starting was with wrong, but once upon a time they got the perfection over this language. I am giving you another example. If any baby were born in China, he could speak in Chinese language because that would be his mother tongue. As for example, Bengali, the same case goes to our mother tongue Bengali language. We are not learning the grammars at first. We are hearing from my parents, from my classmates, from my playmates, and from the family members, and without learning what is parts of speech and what is Shamash, what is Karok, we are learning Bengali very perfectly because it is my mother tongue. So if you think that English is a language and that's why it is possible for anybody to learn, but the same case does not go to mathematics, physics and accounting because those subjects are not language, and that's why being a student of class 1 or 3 in either in English medium or in Bengali medium, he cannot get perfection over accounting, mathematics and physics of intermediate class because his brain is not matured enough to digest them. But language must be digestive for anybody, for a child to get perfection over it. This is the unique characteristic of any language of the world, and that's why I have given you some suggestions, and you should follow it, and you should try your best to speak in English because you are a student of HEC and you have passed a lot of time from the primary and secondary level, so you have some vocabularies and you have some idea and you have some knowledge and grammatical skill also in English, and that's why you should utilize them. Otherwise you will not get perfection over this language. You cannot overcome your fear of English, or if you are afraid of these subjects, you cannot get a skill in English. So remember these words which are very essential and which must be followed by you strictly if you want to get command over this language and if you are ambitious. I am going to you know that a first year semester exam is going to be held after a few days, and you will get the suggestion centrally. So as the part of it, I am going to teach you today
interchange of parts of speech. Follow page 1. The whole pages are belonging to the same grammar, interchange of parts of speech. To understand these lectures easily, I have given the number 1, number 2, number 3 and number 4. I am going to explain you number 1. Interchange of parts. What is parts of speech? Parts of speech, when the words are justified according to their work they do as small parts of a whole sentence, they are called parts of speech. So you are well known to this grammar as the part of the exam which is very adjacent to you. I am going to explain you interchange of parts of speech. So if you want to learn parts of speech, you will have to know noun, adjective, adverb and other parts of speech. So just to give you the lesson easily, I am giving these pages and some rules so that you can digest the lecture, you can understand the lecture easily. First you will have to know what is, how you will find out noun, and that's why I have given you some rules. Noun chinibar upay, and sometimes I will speak in Bengali because you are not skilled in English, so my class will not be fulfilled. My class will not be successful for you if I don't speak in Bengali sometimes, and that's why to digest your language, to digest my lecture easily, I am speaking in Bengali. Noun chinibar upay, কোনো শব্দের শেষে ATION, MENT, NCE, ITY, TH, IST, ISM, ER, NCY, hood, sheep, NESS থাকলে noun হয়. I have given some examples. Socialization. Social শব্দ থেকে socialize আসছে, socialization মানে সামাজিকরণ. You will find that ATIN at the end of the word. Development. You will find at the end of the all words the signs given below, given above. Meant, development. NC, significance, গুরুত্ব, development, উন্নয়ন, locality, এলাকা, length, TH রয়েছে, length, দৈর্ঘ্য, nationalist, জাতীয়তাবাদী, IST, nationalism, জাতীয়তাবোধ, ISM, reader, ER. You should remember that if you are interested in learning English, and if you want to get efficiency in English, you can make a lot of words following only one rule. If you know 100 words, you can make it, you can turn it 100 noun. Read is a verb. If you add ER at the end of the present form of verb, it will turn into a noun. Read থেকে reader, read মানে পড়া, reader মানে পাঠক. Write লিখা, writer লেখক. Come আসা, কামার আগন্তুক. Ride চড়া, rider মানে যে চড়ে তাকে rider বলা হয়. In this way you can make a lot of words. So you should follow this rule. Otherwise once upon a time you will forget them, and without practice none can get efficiency in any language. And that's why you should be encouraged and you should be curious getting these rules, and you should follow them. Otherwise these rules will not be helpful for you for a permanent time. Efficiency, NCY মানে দক্ষতা, boyhood, বাল্যকাল, hood, friendship, বন্ধুত্ব, SHIP, happiness, happy থেকে happiness, happy মানে সুখী, happiness মানে সুখ. তুমি সবগুলো রোল এখানে পেয়েছো, উপরে যে রোলটা দেওয়া ছিল একটা করে ওয়ার্ড দেওয়া আছে, এরকম যখনই কোনো শব্দ শেষে এই চিহ্নগুলো পাবে, you will undoubtedly regard it as noun.
So it will be easy for you to find out the word, and your curiosity will raise regarding learning English. Then adjective চিনিবার উপায়। Adjective দোষগুণ বোঝায়। As these are the lectures of SSC and primary level, and that's why I am not going to elaborate my lecture. You know, you are very well known to adjective. I am teaching you how to find out adjective through this role. কোনো শব্দের শেষে al, le, nt, ic, ful, ous, iv, ere, les থাকলে adjective হয়। যেমন formal, formal মানে স্বাভাবিক। তো you should use these words. Formal, use formal dress. আমরা তোমাদের বলে থাকি যে formal dress পরবে। ফর্মাল ড্রেস কোনটা? যে কলেজ নির্ধারিত যে পোশাক সেটাকে বলা হয় ফর্মাল ড্রেস। এরকম শব্দগুলো তোমার মাঝে মাঝে যদি এরকম হয় যে সাম বাংলা কিছু ইংলিশ এরকম বলতে হয়, তাহলে তুমি বলবে, অর্থাৎ ইংরেজি বলতে বলে আটকে যাচ্ছ, তুমি বাংলা বলবে, কিন্তু শব্দের ব্যবহারগুলো করার চেষ্টা করবে। একসময় দেখবে যে তোমার সমস্ত জড়তা কি করছে, কেটে গেছে। ফর্মাল, অ্যাবেল, অ্যাবেল মানে সক্ষম। দেখো আমরা যখন ইংরেজি বলি, যারা ইংরেজি কম বুঝি, যাদের দখল নেই, তো তোমাদের তো এরকম দখল নেই, দেখা যায় বলতে গেলে আটকে যাও। এই জন্য এই শব্দগুলো আমি যেভাবে বলি সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। অ্যাবেল, আমরা অনেক সময় বলি যে তুমি সক্ষম হও, তো ইংরেজি খুঁজে পাই না। অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি বি ব্যবহার করো, বিই, তাহলে তোমার জন্য ইজি হবে। যেমন বি অ্যাবেল, সক্ষম হও। বি ফর্মাল, তুমি ইনফর্মাল ড্রেস পরে আসো, তোমার আচরণও ইনফর্মাল, মানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ এইচএসসি you should follow the rules of college and you should follow the rules of a society and your family, but you are not bothering them, and at that case you can speak with your friends saying that be formal in your speech, be formal in your dress, be formal in your food. দেখো it's a smart and good use, and thus you can get command over English. Significant, গুরুত্বপূর্ণ। Specific, নির্দিষ্ট। ফেমাস, বিখ্যাত, বি ফেমাস, বিখ্যাত হও। বি ফেমাস বাই রিডিং, পড়াশোনা করে বিখ্যাত হও। ন্যারেটিভ, বর্ণনামূলক। সিভিয়ার, সিভিয়ার শব্দ হলো মারাত্মক। জয়লেস, আনন্দহীন। ডোন্ট বি জয়লেস, আনন্দহীন হয় না। এরকম করে তুমি কি করতে পারো? ডোন্ট বি সিভিয়ার ইন এনি ম্যাটার, যে কোনো বিষয়ে মারাত্মক হয় না, এরকম বলে বলে তুমি এই শব্দগুলো তোমার দখলে নিতে পারো। আর such a type of uses of these words will help you strongly to be courageous in learning English, and that's why I am suggesting you again and again to follow my advice. If you want to embrace ambitious life, and if you want to get efficiency in this language, and if you want to get chance regarding higher education in the public universities, you should follow my lecture, you should follow my advice, and you should follow how to use these words. I believe that many of the students, or at least a huge number of students, or some of the students must be courageous and must be interested in learning English from my lecture, from the way of speaking from my lecture. এখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে, যে কোনো শব্দের শেষে এল থাকলেও কি হয় না, অ্যাডজেক্টিভ হয় না। তো ব্যতিক্রম, exceptional is exceptional. You should not have too much headache regarding exceptional words. Exceptional words are very few. If you memorize some of these words, and you can use the rules regarding other words except these exceptional words. এই ব্যতিক্রমধর্মী শব্দগুলো ছাড়া তোমার সিলেবাসে এই ব্যতিক্রম শব্দগুলোই ব্যবহার হয়, সেই কারণে বেশি বেশি এই শব্দগুলো দেওয়া হয়েছে। তো এইগুলো ছাড়া তুমি তোমার সিলেবাসে আর এরকম এল থাকলে অ্যাডজেক্টিভ হয় এরকম পাবে না। সেই কারণে এই শব্দগুলো যদি মুখস্থ করো, তাহলে এই রোলটা কি হবে, কাভার হবে, যে এই শব্দগুলোর শেষে এল থাকলে কি হয়, অ্যাডজেক্টিভ না হয়ে নাউন হয়। সেই কারণে আমি ব্র্যাকেটে নাউন লিখেছি।
অ্যারাইভেল আগমন, রিমুভাল দূরীকরণ, রিফিউজাল প্রত্যাখ্যান, প্রপোজাল প্রস্তাব। এখানে দেখো এল আছে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ না হয়ে কি হলো, নাউন হলো। কাজেই এইটা নিয়ে যেন তোমার আবার উরিড না হও, কারণ মাত্র কয়েকটি শব্দ, আর বাকি সব শব্দের ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ চিনবার উপায় হলো আমি যে রোলটা দিয়েছি সেটা। অ্যাডভার্ব, সাধারণত কোনো শব্দের শেষে অ্যালয় থাকলে অ্যাডভার্ব হয়, যেমন সোশ্যালি। সোশ্যালি শব্দের অর্থ সামাজিকভাবে। বিহেভ সোশ্যালি মানে সামাজিকভাবে আচরণ করো। আবার দেখো এই শব্দটা তুমি আরেকভাবে বলতে পারো বি সোশ্যাল, সামাজিক হয়। একটু আগে যেটা বলছিলাম যে অ্যাডজেক্টিভের আগে বি যোগ করলে কি হয়, সুন্দর সুন্দর শব্দ, সেন্টেন্স হয়। অল্প কথায় অনেক কথা প্রকাশ করা যায়। তুমি তাকে অনেক এক্সপ্লেন করতে হবে যে তুমি সামাজিক হও, ইউ শুড ডু দিস, ইউ শুড অ্যাভয়েড দিস। তো you will have to spare a lot of time for him to explain him. So without explaining using a lot of sentence and lot of words, you can say in brief that be social মানে সামাজিক হও। অল্প কথায় তুমি তাকে অনেক ব্যাপক কথার অর্থ প্রকাশ করতে পারলে। এরকম যদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টেড হও তাহলে এই শব্দগুলো মনে থাকবে এবং এই শব্দগুলো তোমাকে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। তখন তোমার যে ভয় ভীতি ইংরেজির প্রতি সেটা মোটেই থাকবে না। তোমার কাছে মনে হবে যে ইংলিশ ইজ মাই মাদার টাং অ্যান্ড ইংলিশ ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। বিলিভ মি অ্যান্ড প্রসিড অন following my lecture, following my advices, following my structure speaking in English. Socially, behave socially, dress up socially, normally. নর্মাল শব্দটা তো স্বাভাবিক, নর্মালি মানে স্বাভাবিকভাবে। অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যালয় যোগ করলে অ্যাডভার্ব হয়। অ্যাডজেক্টিভের যে অর্থটা প্রকাশ পায় সেটার সাথে নর্মালি, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি, তুমি আরও সুন্দর বাংলাও করতে পারবে, কিন্তু আগে আমার শেখা দরকার। নর্মাল শব্দটা তো স্বাভাবিক, নর্মালি স্বাভাবিকভাবে। এই ভাবে শব্দটা অ্যাডজেক্টিভের শেষে ব্যবহার করলে অ্যাডভার্বের বাংলা হয়ে যায়। যেহেতু আমার মাতৃভাষা বাংলা, সো আই উইল হ্যাভ টু নো দ্য meaning of these words in Bengali, otherwise I cannot use them. Normal, স্বাভাবিক, normally, behave normally, speak normally, take food normally, work normally, এরকম অনেক কথা তুমি বলতে পারো। হ্যাপিলি মানে সুখের সাথে, লিড লাইফ হ্যাপিলি উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ, তোমার যা আছে তা নিয়ে তুমি সুখে লাইফ লিড করো। অথবা তুমি বড় করে না বলতে পারলে বললে যে লিড লাইফ হ্যাপিলি, থিঙ্ক হ্যাপিলি, এরকম। টেক ফুড হ্যাপিলি মানে আনন্দের সাথে খাবারটা খাও। তাহলে দেখো এই হ্যাপিলি শব্দ দিয়ে তুমি অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারতেছো। তো ওয়ান্স আপন এ টাইম আনকনসিয়াসলি ইউর ফিয়ার অফ ইংলিশ উইল be deleted from your brain, from your mind, and from your confusing in learning English. Sadly, don't speak sadly, don't behave sadly, don't take food sadly, don't take life sadly. জীবনটাকে দুঃখের সাথে নিও না, দুঃখের সাথে জীবন পরিচালনা করিও না, এরকম বলে তুমি খুব সুন্দরভাবে ইংরেজিটা বলার চেষ্টা করবে। আর কথা বলার সময় আমি আরেকটা অ্যাডভাইস দিব যে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমার ব্রেন নেগেটিভ দিকে কাজ করবে। এটা ফিউচারে তোমার সাইকোলজি নেগেটিভ সাইকোলজি হিসাবে কাউন্ট হবে। সেটা তোমার জব বা অন্যান্য হায়ার জবের ক্ষেত্রে সেখানে এই মেন্টালিটিটাকে নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল টেস্টে তোমাকে নেগেটিভ মার্কিং করবে। সেই জন্য সেন্টেন্স তৈরি করার সময় নেগেটিভ কথা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করবে না। ব্যতিক্রম, দেখো নিম্নলিখিত শব্দগুলো শেষে অ্যালয় থাকলে অ্যাডজেক্টিভ হয়, যেমন উইকলি, মান্থলি, শব্দগুলো খুব পরিচিত। উইক মানে সপ্তাহ, উইকলি মানে সাপ্তাহিকভাবে, মান্থলি মাসিকভাবে, ডেইলি দৈনন্দিন, স্কলারলি মেধার সাথে, লনলি একাকী, ফাদারলি, মাদারলি, ব্রাদারলি। ব্রাদারলি মানে ভ্রাতৃত্ব, আমরা এই শব্দগুলো জানি। এখানে দেখো অ্যালয় আছে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয় নাই, না হয়ে কি হলো, অ্যালয় আছে অ্যাডভার্ব না হয়ে অ্যাডজেক্টিভ হলো। তাহলে এখানে রোলটা কি করছে, ব্রেক করছে। এই জন্য শেলি বলছি আই শুড নট ফলো গ্রামার বাট গ্রামার শুড ফলো মি। আগে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তারপরে গ্রামারের সৃষ্টি হয়েছে। তার অর্থই না যে তুমি এই গ্রামার ব্যবহার করে শিখতে পারবে না, আমি সেটা বলছি না। অর্থাৎ কোনো রোল 100% কাভার দিবে না, সেখানে 1% গ্যাপ থাকবে। ওই গ্যাপ নিয়ে আমার চিন্তা করা দরকার নেই। আমার যখন 90% দখল আসবে, বাকি 1% আলটিমেটলি আমার মধ্যে চলে আসবে। তো
তো দেখো উইকলি, মান্থলি, ডেইলি, স্কলারলি এই শব্দগুলো শেষে অ্যালওয়াই আছে, কিন্তু এখানে রোলকে ব্রেক করেছে, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব না হয়ে কি হলো, এগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাউন্ট হয়। যেমন আই হ্যাভ শো ব্রাদারলি অ্যাটিটিউড, ব্রাদারলি মানে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ আমার সাথে করো। ডেইলি, ওয়ার্ক ডেইলি, রিড ডেইলি, এই ছোট্ট ছোট সেন্টেন্স যখন আমি সুন্দর করে তৈরি করার চেষ্টা করব, এক সময় অল দ্য ওয়ার্ডস রিগার্ডিং মাই লাইফ, রিগার্ডিং মাই প্লেমেটস, রিগার্ডিং দ্য ফ্যামিলি, রিগার্ডিং মাই শেয়ারিং উইথ মাই ফ্রেন্ডস উইল কাম টু মাই ফেভার, উইল কাম টু মাই স্কিল, উইল কাম টু মাই এফিসিয়েন্সি। এই জন্য বলার চেষ্টা করবে। উইকলি, this is the weekly game. Monthly, we are playing monthly with another locality. আমরা অন্য লোকালিটির সাথে মাসে খেলি, অর্থাৎ মাসে আমরা একবার খেলি, এরকম প্রকাশ করতে পারো। দিস ইজ দ্য মান্থলি ম্যাগাজিন, দিস ইজ দ্য উইকলি ম্যাগাজিন, এরকম শব্দগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। স্কলারলি, লাভ লনলি মানে একাকিত্ব, ডু নট লিড লনলি লাইফ, আই ডো নট লাইক লনলি লাইফ। দেখো আমি ছোট্ট কথা বলছি, ছোট্ট ছোট্ট শব্দ এবং ছোট্ট সেন্টেন্স, কিন্তু অনেক সুন্দর কথা প্রকাশ করতেছে এখানে, সেই জন্য এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। ফাদারলি, ব্রাদারলি, কোনো তোমার বন্ধু যদি অপরিপক্ষ আচরণ করে, তুমি তাকে বললো যে লিভ ফাদারলি অ্যাটিটিউড, এরকম বলে তাকে মানে এরকম ইমমেচিওর আচরণ থেকে তাকে দূরে রাখতে পারো। অর্থাৎ শব্দের ব্যবহার কোথায় হবে সেটা শেখানোর জন্য আমি কথাগুলো বলছি। এবার আমরা এতক্ষণ আমরা জানলাম যে আমরা কিভাবে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব এগুলো চিনব। আর ভার্ব হলো কোনো কিছু কাজ করাকে ভার্ব বলে, সেই জন্য আমি শব্দগুলোর দিকে যাই নাই। যে শব্দগুলো তোমাদের ধরতে সমস্যা হয় এবং চিনতে পারো না, তোমার সিলেবাসে এই শব্দগুলোর ব্যাপক ইউজ হয়, সেগুলো আমি রোলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এবার আমাদের পরীক্ষা যেভাবে আসবে যে একটা শব্দ দেওয়া থাকবে, তোমাকে কি করতে হবে, আরেকটি শব্দে রূপান্তর করতে হবে। লোকাল, লোকালিটি, প্রবল, প্রবাবিলিটি, ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্স। দেখো এখানে কোনো শব্দ শেষে এল, এলই থাকলে ই এর পরিবর্তে আইটিওয়াই বসায়া নাউন করা যায়। যেমন দেখো লোকাল, এল আছে, আমি কি করলাম, আইটিওয়াই বসাইলাম শেষে দিয়ে। যদি ই থাকে তাহলে ই এর পরিবর্তে আইটিওয়াই বসাবো, আর ই না থাকলে আইটিওয়াই বসাই দেবো। যেহেতু ই নেই, ই নিয়ে আমার মাথা ব্যথা থাকবে না। স্থানীয়, লোকালিটি মানে এলাকা। প্রবাবল সম্ভাব্য, প্রবাবিলিটির বাংলা হলো সম্ভাবনা। ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব। এখানে এল অথবা এলই থাকলে আমরা যদি এলই থাকে ই উঠে আইটিওয়াই হবে, আর এল থাকলে শুধু আইটি হবে। আমি উপরে যা লিখেছি সেখানে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি। দেখো এনটি থাকলে টি এর পরিবর্তে সি হয়, যেমন ইম্পর্টেন্ট। এনটি আছে, টি এর পরিবর্তে সি হলো ইম্পর্টেন্স মানে গুরুত্ব। তা আমরা যখন এরকম শব্দ পাবো, যেমন ফর্মাল, ফর্মালিটি, লোকাল, লোকালিটি, অ্যাবনর্মাল, অ্যাবনর্মালিটি, এরকম যেই শব্দগুলো পাবো সেগুলো আমি নতুন শব্দে রূপান্তর করার চেষ্টা করব। এমন যেন না হয় যে আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য রুলস হুইচ উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর গেটিং মার্কস, for getting higher score, for cutting a good figure in the exam. You should not think in this way, then your knowledge will be very limited and it will not be helpful for your bright life, for embracing ambitious life. Local, locality, you should not think for the marks in the exam, you should think for getting the command, efficiency, skill in your language, then any exam will be easy for you. লোকাল, লোকালিটি, এল থাকলে আমি কি করব, আইটিওয়াই। এরকম যত শব্দ পাবো আমি এইভাবে শব্দ তৈরি করব, তাহলে আমার আনকনসিয়াসলি আমার মনের মধ্যে মানে একটা চেতনা জাগ্রত হবে যে আমার কাছে ইংরেজি খুব ভালো লাগতেছে। যাতে ইংরেজিটা তোমার কাছে ভালো লাগে সেই কারণেই রুলগুলো এক্সপ্লেন করার পাশাপাশি আমি বাকি কথাগুলো বলছি। প্রবাবল, প্রবাবিলিটি, ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্স, ফর্মাল, ফর্মালিটি, যেমন আমরা বলি যে ফর্মালিটি মেনটেন করে চলা, এরকম তুমি তৈরি করার চেষ্টা করবে। ব্যতিক্রম, তোমার সিলেবাসে কয়েকটা শব্দ আছে যে শব্দগুলো মানে ব্যতিক্রম, যেমন সলভেন্ট শব্দের অর্থ সচ্ছল, সলভেন্সি সচ্ছলতা। এখানে রুল ব্রেক করেছে, অ্যান্টি আছে কিন্তু সিই হয় নাই, সিওয়াই হয়েছে। এফিসিয়েন্ট, এফিসিয়েন্সি, এফিসিয়েন্ট হলো দক্ষ, এফিসিয়েন্সি মানে দক্ষতা।
অর্থাৎ এখানে এনটি থাকার পরেও সিই না হয়ে কি হলো সিওয়াই হলো। তো এরকম ব্যতিক্রম শব্দ, exceptional words are very rare, so you should not think, you should not be worried about those words. You should memorize the exceptional words. With these without these exceptional words, you will utilize the rule in other words. Then come to the rule 2. কোনো শব্দের শেষে আইএসি আইজেটি এটি থাকলে ই এর পরিবর্তে এ টি আইওএন বসায় নাউন করা যায়। দেখো সোশ্যালাইজ, if you are interested you will follow that. We have got the use of this word social. Social থেকে কিন্তু সোশ্যালাইজ হয়েছে। এখানে আমরা এই শব্দটা পরবর্তীতে পাবো রুল 4-এ। সোশ্যাল, সোশ্যালাইজ, নর্মাল, নর্মালাইজ, এটা আমরা পাবো। যাই হোক, কোনো শব্দের শেষে আইএসি আইজেটি এটি থাকলে এর পরিবর্তে এ টি আইওএন বসায় নাউন করা যায়। যেমন দেখো সোশ্যালাইজ, সোশ্যালাইজ শব্দের অর্থ সামাজিকরণ করা। সোশ্যালাইজেশন শব্দের অর্থ সামাজিক। ডোনেট অনুদান দেওয়া, ডোনেশন মানে অনুদান। নর্মালাইজ স্বাভাবিককরণ করা, নর্মালাইজেশন স্বাভাবিক। দেখো আমরা অনেক চেষ্টা করি তাকে বোঝানোর জন্য, তো আমরা এত কথা না বলে বললাম যে সোশ্যালাইজ ইউর সেলফ, নিজেকে সামাজিকরণ করো। ডোনেট টু দিস ফান্ড মানে এই ফান্ডে কী করো, দান অনুদান দাও। নর্মালাইজ কোনো মানুষ, তোমার বন্ধু তোমার সাথে খুব রেগে গেছে, your friend is very angry with you, and at that time you should try to control him, and you should try to make him patient, and that's why you can say that normalize yourself, মানে নিজেকে স্বাভাবিক করো। দেখো ছোট্ট একটি শব্দ দিয়ে তুমি অনেক কথা প্রকাশ করতে পেরেছো, এই জন্য এই শব্দগুলো প্লিজ ট্রাই টু ইউজ দিস ওয়ার্ডস, আদারওয়াইজ my lecture and these rules will not be helpful for the permanent time. For the time being, these rules may be helpful for you until the exam, but after the exam or for the permanent time, these rules will not help you if you do not get the use of these words. কোনো অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যালয় যোগ করলে অ্যাডভার্ব হয়। দেখো ফর্মাল, ওই যে আমি আগেই রুলগুলো বলছি যে কোন শব্দের শেষে এল থাকলে, কোন শব্দের শেষে কি চিহ্ন থাকলে অ্যাডজেক্টিভ হয়। যেমন ফর্মাল, এল, আমি এটার সাথে অ্যালয় যোগ করলাম, এটা কি হয়ে গেল, অ্যাডভার্ব হয়ে গেল। ফর্মাল মানে নিয়ম নীতি অনুসরণ করে যে জীবন চলে সেটাকে ফর্মাল বলা হয়, আর ফর্মালি মানে অ্যাডভার্ব। সিগনিফিকেন্ট হলো গুরুত্বপূর্ণ, সিগনিফিকেন্টলি হলো গুরুত্বের সাথে। টেক দিস ম্যাটার সিগনিফিকেন্টলি, ড্রেস আপ ফর্মালি, বিহেভ ফর্মালি, take this lesson significantly, take this exam significantly, observe this matter significantly, play significantly. তুমি এই significantly শব্দ দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে, but you should be interested in learning this language. Without interest in any language or any subject, you will not get perfection over these subjects. Famously, ফেমাস শব্দের তো বিখ্যাত, ফেমাসলি মানে খ্যাতির সাথে, সুনামের সাথে। প্লে ফেমাসলি মানে সুনামের সাথে খেলো। ওয়ার্ক ফেমাসলি সুনামের সাথে কাজ করো। স্টাডি ফেমাসলি মানে ভালোভাবে কাজ করো। একই শব্দের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে, তো এগুলো তোমাদের দখলে আসবে। Sometimes you will see that you are using such a type of words which is not well known to you, and you would be astonished towards yourself, at yourself. How am I speaking in such a way? I don't know how I am speaking, and this is the characteristic of language, and that's why I am advising again and again that you should try your best to use these words. কোনো অ্যাডজেক্টিভের শেষে এল থাকলে আইএসই যোগ করে ভার্ব করা যায়। ব্যাপক শব্দ রয়েছে যে এই সমস্ত রুলের মাধ্যমে তুমি নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবে, এবং তোমাকে অল্প পরিশ্রমে কি ওই শব্দগুলো তোমার দখলে চলে আসবে। কিন্তু দ্যার ইজ এ কন্ডিশন বিফোর দ্যাট, ইউ শুড হ্যাভ দ্য ইন্টারেস্ট ইন মেকিং ওয়ার্ডস, ইন লার্নিং ওয়ার্ডস, ইন ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস প্র্যাকটিক্যালি, ইউ শুড ইউজ দিস ওয়ার্ডস ইন স্পিকিং স্পেশালি। কথা বলার ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করবে তখনই তোমার ইন্টারেস্টটা বেশি গ্রো হবে, রেস করবে। ন্যাশনাল, জাতীয়, ন্যাশনালাইজ,
যেমন কোনো বিষয়ে তুমি কারোর সাথে কথা বলতেছো, বললা যে ডু নট ন্যাশনালাইজ দিস ম্যাটার, আমি তো তোমার সাথে কথা বলতেছি, এটা জাতীয়করণ করো না। ফর্মালাইজ, ফর্মাল স্বাভাবিক, ফর্মালাইজ হলো স্বাভাবিক করা। ফর্মালাইজ ইউর ড্রেস, ফর্মালাইজ ইউর স্পিচ, ফর্মালাইজ ইউর ফুড, নর্মালাইজ ইউর ড্রেস, নর্মালাইজ ইউর ফুড, নর্মালাইজ ইউর স্পিচ, নর্মালাইজ ইউর বিহেভিয়ার, এরকম অনেক, নর্মালাইজ ইউর কন্ডাক্ট, এরকম অনেক নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে অল্প কথার মাধ্যমে। এবার আরও দেখো যে নিম্নলিখিত শব্দগুলোর পরে ইএন যোগ করলে ভার্ব হয়। এখানে এই রুলটা মূলত ম্যাক্সিমাম 98% কাভার দেয় যে অ্যাডজেক্টিভের শেষে ইএন যোগ করলে, সব অ্যাডজেক্টিভ না, আমি যে নিচে যে অ্যাডজেক্টিভগুলো দিয়েছি, দিস অ্যাডজেক্টিভস আর অ্যাভেলেবল ইন ইউর সিলেবাস, উইদাউট দিস অ্যাডজেক্টিভস ইউ উইল নট ফাইন্ড আদার ওয়ার্ডস ইন ইউর সিলেবাস, and there are not a number of words except those words belonging to the role. And that's why I have found out most of the words which will cover 98%, and I have selected them and I have given in this sheet, which will be very helpful for you to learn English, to get perfection in this language, to cut a good figure in the exam. Not only in the internal exam but also in the competitive exam for the job, and for the competitive exam in getting chance in public universities also. শার্প, শার্প শব্দের তো ধারালো, বা শার্প মানে সব ক্ষেত্রে ধারালোই ব্যবহার হয় না, যেমন হিজ ব্রেন ইজ শার্প, তার ব্রেনটা খুব শার্প। শার্পেন, শার্পেন ইউর নলেজ, তোমার নলেজকে কী করো, শার্পেন করো। এখানে বোঝাতে চেয়েছি যে বৃদ্ধি করো বা তোমাকে তীক্ষ্ণ করো, রিডিং দ্য নিউজ পেপার, পত্রিকা পড়ে। শার্পেন ইউর নলেজ রিডিং দ্য টেক্সট বুক, শার্পেন ইউর নলেজ পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ডিফারেন্ট কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামস, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে তোমার ব্রেনকে শার্পেন করো। তুমি এই শার্পেন শব্দটা এরকম ব্যবহার করতে পারছো। আর এই সমস্ত শব্দ মূলত মানুষের জীবনের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যই। আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজকে খুব সহজভাবে নিতে পারি না, মনে করি যে এটা কোথায় যেন ব্যবহার হবে, আসলে এরকম না, কারণ এই শব্দগুলোর আবিষ্কারিত হয়েছে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। কাজেই শব্দের ব্যবহার আসবেই, শুধু আই শুড বি কনসাস regarding the use of these words, regarding the speaking in English. If you are conscious over this matter, over my advice, you will find out these words easily to use practically. Blacken মানে কালো করা। Don't blacken thinking negatively, মানে তোমার মনকে কি করো না, সংকুচিত করো না বা কলুষিত করো না, মানে খারাপ চিন্তা করে। আর ডোন্ট ব্ল্যাকেন ইউর মাইন্ড উইথ দ্য ব্যাড বয়েজ, মিক্সিং উইথ দ্য ব্যাড বয়েজ, খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে তোমার মানে মাইন্ডকে কলুষিত করো না। তো এরকম ব্ল্যাকেন শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। ফ্রাইটেন, ডু নট ফ্রাইটেন মি, আমাকে ভয় দেখিও না। আই এম বোল্ড, আমি সাহসী। তো এরকম করে কিন্তু তুমি একটি সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে পারতেছো। ফ্রাইটেন। ডিপেন, ডিপের তো গভীর, ডিপেন অর্থ গভীর করা। তুমি বললে যে ডিপেন ইউর নলেজ, রিডিং দ্য টেক্সট, রিডিং দ্য নিউজ পেপার, ডিপেন ইউর স্কিল ইন ইংলিশ, স্পিকিং উইথ আস, আমাদের সাথে কথা বলে তোমার ইংরেজির স্কিলকে কী করো, গভীর করো। দেখো আমরা ডিপ গভীর নর্মালি বুঝি যে মানে কোনো জিনিসের গভীরতা বোঝাচ্ছে বা এরকম, কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ব্যবহার হচ্ছে এখানে। ডিপেন ইউর নলেজ, ডিপেন ইউর স্কিল ইন ইংলিশ, স্পিকিং উইথ আস, ডিপেন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে কী করো, মানে সুন্দর করো। এখানে ডিপ শব্দ ডিপিন দিয়ে বোঝাচ্ছে তোমার মনকে বড় করো। রেডেন, ডু নট রেডেন দ্য বোর্ড, বোর্ডটাকে লাল করো না, মানে লাল কালি দিয়ে ইয়ে করো না। শর্টেন, ডু নট শর্টেন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে কী করো না, শর্টেন করো না, মানে সংকীর্ণ করো না, সংকীর্ণ মনে করো না। তো এরকম শর্টেন শব্দ দিয়ে তুমি অনেক, শর্টেন ইউর স্পিচ, তোমার কথা কী করো, সংক্ষিপ্ত করো। শর্টেন ইউর লেকচার, শর্টেন ইউর টাইম, তোমার সময়টাকে সংক্ষিপ্ত করো, অর্থাৎ কাজটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করো বা তাড়াতাড়ি
কথা বলে ছেড়ে দাও, এরকম ক্ষেত্রে তুমি শর্টেন শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারো। অনেক সুন্দর সুন্দর স্মার্ট ইউজ আছে যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করব। আর ইউ শুড রিমেম্বার অ্যানাদার অ্যাডভাইস হুইচ ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ফর ইউ টু গেট skill regarding speaking in English. When you will use the word to make a sentence, you will try to use these words in practical life. What you are doing, what you are eating, what you are learning regarding your environment. অর্থাৎ তুমি তোমার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে রেখে সেন্টেন্সটা তৈরি করবে। একটা শব্দ দিয়ে এরকম চিন্তা করা শুরু করলে কি সেন্টেন্স হবে, অনেক বড় করতে হবে, এরকম না। আমি বোঝাতে চেয়েছি আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা করি, যা দেখি, যা বুঝি, ওই কথার ভিতর থেকেই আমি আমার মনে কি করব, বাংলা সেন্টেন্সটা সাজাবো আর ওইটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব, তাহলে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব সহজ হবে, অল্প কথায় বেশি কিছু প্রকাশ পাবে। এখানেই আমাদের যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই জায়গাটিতে দাঁড়ায়। তো এটা খুব মনে রাখবে, কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে। স্ট্রেংথ হলো শক্তি, স্ট্রেংথেন হলো শক্তিশালী করা। স্ট্রেংথেন ইউর মাইন্ড, ডোন্ট বি নার্ভাস, and once upon a time you will get success. দেখো আমি ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার করছি যে strengthen your mind, তোমার মাইন্ডকে কি করো, শক্ত করো, শক্তিশালী করো। Don't be nervous, নার্ভাস হও না। You will get perfection or you will get success once upon a time, এক সময় তুমি সফলতা পাবে। তো এরকম বলে কিন্তু আমরা যখন বাংলায় বলতে পারি, ইংরেজিতে বলতে গেলে মনে হয় যেন কি বলবো, কোথায় থেকে সাজাবো। আসলে তুমি যখন এরকম ইংরেজি বলে অভ্যস্ত হবে তখন বাংলার চেয়ে ইংরেজি বলতে তোমার অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে। বিলিভ মি অ্যান্ড প্রসিড অন। ব্রাইটেন ইউর ব্রেন রিডিং দ্য নিউজ পেপার, তোমার মেধাকে কী করো, উজ্জ্বল করো। লেসেন হলো কমানো। লেসেন ইউর স্পিচ, লেসেন ইউর লেকচার, তোমার স্পিচটাকে সংক্ষিপ্ত করো। ডো নট লেসেন ইউর হ্যান্ড ডোনেটিং আদার্স, অন্যকে দান করার ক্ষেত্রে তোমার হাতকে কী করো না, মানে সংকীর্ণ করো না, এরকম বলতে পারো। হোয়াইটেন, দেখো হোয়াইট ম্যান আর ভেরি রেয়ার ইন আওয়ার সোসাইটি। তো হোয়াইটেন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে কী করো, সাদা করো। আমরা যে বলি যে সাদা মনের মানুষ, অর্থাৎ মনকে উন্নত করো, সুন্দর করো, বিউটিফাই ইউর মাইন্ড, এরকম বলতে পারি। তো হোয়াইটেন ইউর মাইন্ড বলা যায়। উইকেন শব্দের তো দুর্বল, উইকেন হলো দুর্বল করা। ডু নট উইকেন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে দুর্বল করো না। কুইকেন করতে তাড়াতাড়ি, কুইকেন তো তাড়াতাড়ি করা। কুইকেন ইউর স্পিচ, তোমার কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ করো। কুইকেন ইউর ওয়ার্ক, তোমার কাজ তাড়াতাড়ি করো। এরকম কুইকেন শব্দ দিয়ে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়। ব্রড শব্দের অর্থ প্রশস্ত। ব্রডেন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে বড় করো, প্রশস্ত করো। ব্রডেন ইউর নলেজ, তোমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করো। ওয়াইড, আমরা জানি প্রশস্ত। ওয়াইডেন দ্য রোড, রাস্তাটা প্রশস্ত করো। ওয়াইডেন ইউর ব্রেন, ওয়াইডেন ইউর মাইন্ড, এরকম আমি ব্যবহার করতে পারি। লেংথ অর্থ দৈর্ঘ্য, লেংদেন হলো দীর্ঘায়িত করা। ডু নট লেংদেন ইউর স্পিচ, তোমার কথাকে কি করো না, দীর্ঘায়িত করো না। কোয়াইট শান্ত। কোয়াইট ইন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে শান্ত করো, মানে অস্থির হয়েও না। ডোন্ট বি ইমপ্যাশেন্ট, মানে অস্থির হয়েও না। কোয়াইট ইন ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে শান্ত করো। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর আগে ইএন যোগ করলে ভার্ব হয়। লিস্ট তালিকা, অ্যান্ড লিস্ট তালিকাভুক্ত করা। যেমন এই শব্দগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা মানে শব্দ খুঁজে পাই না, কিভাবে ব্যবহার করব, কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করব। আমি কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট সেন্টেন্সই বলছি, তোমরা ফলো করার চেষ্টা করবে। লিস্ট তালিকা, অ্যান্ড লিস্ট হলো তালিকাভুক্ত করা। অ্যান্ড লিস্ট দেম, তাদের নাম কি করো, তালিকাভুক্ত করো। রিচ সমৃদ্ধ বা ধনী। অ্যান্ড রিচ ইউর মাইন্ড, তোমার মনকে কি করো, সমৃদ্ধ করো। অ্যান্ড রিচ ইউর লাইফ, তোমার জীবনকে সমৃদ্ধ করো। অ্যান্ড রিচ ইউর নলেজ, তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করো। অ্যান্ড রিচ ইউর ভোকাবুলারি, তোমার ভোকাবুলারিকে সমৃদ্ধ করো। আমি অনেক সুন্দর ব্যবহার করতে পারি। কারেজ সাহস। ইনকারেজ হলো উৎসাহ দেওয়া। ইনকারেজ হিম, তাকে উৎসাহ দাও। টাইটেল উপাধি, ইনটাইটেল উপাধি দেওয়া। ট্রেপ ফাঁদ, ইনট্রেপ ফাঁদে ফেলা। ডু নট ইনট্রেপ হিম, তাকে ফাঁদে ফেলো না।
ডিয়ার প্রিয়, ইন্ডিয়ার প্রিয় করা, ইন্ডিয়ার অল সকলকে আপন করে নাও, নোবেল মহৎ, ইননোবেল হলো মহৎ করা, ইননোবেল ইউর মাইন্ড, ইননোবেল ইউর লাইফ, ইননোবেল ইউর লাইফস্টাইল, মানে তোমার জীবন প্রক্রিয়াকে কী করো, মহৎ করো। অ্যাবেল সক্ষম, ইনেবেল সক্ষম করা। শিওর, এনশিওর নিশ্চিত করা, এনশিওর দ্য ওয়ার্ক কাজটাকে নিশ্চিত করো। স্লেভ দাস, ইনস্লেভ দাসত্ব করা। ডু নট ইনস্লেভ হিম তাকে দাসত্ব করো না, মানে তুমি তাকে দাসের মতো মনে করো না, এরকম। লার্জ বৃদ্ধি, ইনলার্জ বৃদ্ধি করা। ইনলার্জ ইউর নলেজ, ইনলার্জ ইউর স্টাডি, ইনলার্জ your knowledge, reading the textbook, reading the newspaper, etc. Joy, enjoy. Enjoy your life, enjoy your time, enjoy your leisure time, free time. আবার পুরো সময় এনজয় করলে হবে না, অর্থাৎ এনজয় ইউর লেজার টাইম, তোমার লেজার টাইমটাকে এনজয় করো। এনজয় ইউর লাইফ, তোমার জীবনকে এনজয় করো। এনজয় দ্য ফুড, খাবারকে এনজয় করো। এনজয় ইউর স্লিপ, তোমার স্লিপকে এনজয় করো। এনজয় দ্য গেম, খেলাধুলাকে এনজয় করো। অ্যাক্ট অর্থ কাজ করা, অ্যাক্ট অর্থ কাজ, ইনএক্ট অর্থ কাজ করা। ইনএক্ট ইউর লাইফ, তোমার জীবনকে কর্মমুখী করো। রুল 7, নিম্নলিখিত শব্দগুলোর পরে হুড যোগ করে নাউন হয়, যেমন ফাদার ফাদারহুড, বয় বয়হুড, ব্রাদার ব্রাদারহুড। মানে বয় মানে ছেলে, বয়হুড মানে বাল্যকাল, ব্রাদার মানে ভাই, ব্রাদারহুড মানে ভ্রাতৃত্ব। চাইল্ড চাইল্ডহুড, ইয়াং ইয়াংহুড, অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট হলো প্রাপ্তবয়স্ক, অ্যাডাল্টহুড হলো প্রাপ্তবয়স্কতা। মাদার মা, মাদারহুড মানে মাতৃত্ব। আমরা মা জানি, যখন মাতৃত্ব শব্দটা পাই তখন মানে আমরা শব্দ খুঁজে পাই না যে কি ব্যবহার করবো, এই জন্য শব্দগুলো মুখস্থ করে রাখবে এবং প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। There is another page, page number 5. You should follow the page respectively, then it will be easy for you to understand my lecture. The rule number 8, নিম্নলিখিত শব্দগুলোর পরে শিপ যোগ করে নাউন করা যায়, যেমন ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড অর্থ বন্ধু, ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব। স্কলার স্কলারশিপ, টিচার টিচারশিপ, টিচার শিক্ষক, টিচারশিপ হলো শিক্ষকতা। এই শব্দগুলো শেখার চেষ্টা করবি, কারণ অনেকেই মানে অনেক লেখাপড়া করার পরও টিচার টিচারই বলে। লেকচার লেকচারশিপ। সিটিজেন মানে নাগরিক, সিটিজেনশিপ নাগরিকত্ব। অর্থাৎ এই শব্দটির সাথে শুধু শিপ যোগ হচ্ছে পাশে, তো এই শব্দগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তো উইদিন এ শর্ট টাইম আই এম গোয়িং টু teach you another lesson like passage. This passage is written in book Digdarshan Model 6, and you must buy the book Digdarshan. Those who did not buy this book must buy these books within today or tomorrow, because all the questions regarding text will be given from this book. Though the question will be not set as like as written in the book, still then this book will be very helpful for you, and when you will get the suggestion you can understand that you will have to learn parts of speech and synonym and antonym from Digdarshan. So you must buy this book as early as possible. So this passage is written in Digdarshan Model 6, Unit 1, Lesson 2, Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. Nelson Mandela, the name of Nelson Mandela is very well known to not only to you but also to the people of the world. From apartheid fighter to president, অর্থাৎ বর্ণ বৈষম্যের যোদ্ধা থেকে যিনি পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হন, he has spared his whole life for the rights of the black people, and he has fought against the white people. The black are the natives of South Africa, the white are the imperialists. To preserve the rights of the common people of like black, he has to pass about 27 years in the jail, and this is very rare in the world. Such a leader is very rare in the world. We are going to read about him. Johannesburg,
is the name of a city. Nelson Mandela guided South Africa from shackles of apartheid to multiracial democracy. নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড মানে পরিচালনা করলেন সাউথ আফ্রিকাকে। শ্যাকল শব্দের অর্থ হলো মানে বাধা, আবদ্ধতা অথবা জেল অফ অ্যাপার্থেড, বর্ণবৈষম্যের যে অরাজকতা থেকে বহু জাতিক গণতন্ত্রের দিকে দেশকে পরিচালনা করলেন। এজ অ্যান আইকন অফ পিস, শান্তির বাহক হিসাবে, অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, আপোষকামিতার, হু কেম টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, যে নাকি এসেছিল এই সারা বিশ্ব জুড়ে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আফটার গেটিং দ্য পাওয়ার he did not react against the white people. He thought for the country. He thought that if the black torture the white people, the country could not develop day by day, and that's why he has tried his best to minimize the black people, and that's why there was no racial discrimination in the next time after getting the freedom from the shackle of white people. So I have given here, this passage will be given, and that will be the first passage in the question number 1. There are two parts, A and B. In A, there will be some alternative words, and you will have to find out, and you will have to write one of them. Here is written the word discrimination means. Discrimination শব্দের অর্থ হলো বৈষম্য। এখান থেকে তোমাকে যেই শব্দটা বাছাই করতে হবে, অর্থাৎ যেই শব্দটা সঠিক, ডিসক্রিমিনেশন বলতে কি বোঝায়? পার্শিয়ালিটি মানে পক্ষপাতিত্ব, ইমপার্শিয়ালিটি মানে নিরপেক্ষতা, ফ্রিডম স্বাধীনতা, বোথ 1 and 2 মানে 1 এবং 2। তাহলে যেটা সঠিক হয় সেটা তোমাকে লিখতে হবে। তুমি লিখবে answer to the question number 1, A লিখে এর A এখানে ডিসক্রিমিনেশন মিন্স ইমপার্শিয়ালিটি অর্থাৎ বৈষম্য। তাহলে তুমি কি করবে? 2 নাম্বার লিখবে, 2 লিখে ওই ইমপার্শিয়ালিটি শব্দটাও লিখবে। এইভাবে তোমাকে অ্যান্সারগুলো, প্রত্যেকটা অ্যান্সার আমি যেভাবে দেখাইছি এরকম করে লিখতে হবে। বি হলে বি নাম্বার দিয়ে যে নাম্বারটা হয় সেই নাম্বারের শব্দটা লিখতে হবে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইমানসিপেশন? ইমানসিপেশন শব্দের অর্থ হলো স্বাধীনতা বা মুক্তি। এখানে দেখো জেল মানে জেলখানা, ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা, লনলি একাকী, নান অফ দেম মানে এগুলোর কোনোটাই না। তাহলে আমরা কোন অ্যান্সারটা পাচ্ছি? 2 মানে ফ্রিডম। তাহলে আমরা বি লিখে এরকম বি নাম্বার দিয়ে কি করব? লিখব টু ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ইন্টেন্সলি রেফার টু? ইন্টেন্সলি শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে। ব্যাপকভাবে বলতে কি বোঝায়? 1 নাম্বার ইলাবোরেটলি, 2 নাম্বার ওয়াইডলি অর্থাৎ ব্যাপকভাবে। দুটি শব্দের অর্থ ডিপলি বিশালভাবে, ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে, অল অফ দেম। তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে 4 নাম্বার। তাহলে আমরা সি লিখে লিখব 4 অল অফ দেম। That is the process of answering in the transcript, answer script in the exam. What does the word hate mean? Hate বলতে কি বোঝায়? Hate মানে লাভ, ভালোবাসা, পছন্দ করা, ডিসলাইক অপছন্দ করা। হেট শব্দের তো ঘৃণা করা, চুজ পছন্দ করা, 1 and 3 1 এবং 3। তাহলে হেটের শব্দের অর্থ হলো ডিসলাইক অপছন্দ করা। তাহলে আমি এখানে ডি দিয়ে 2 নাম্বার দিয়ে ডিসলাইক লিখব। What is the antonym of guide? Guide শব্দের বিপরীত শব্দ কি? অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত শব্দ। লিড পরিচালনা করা, মিসগাইড খারাপ দিকে নেওয়া। 3 নাম্বার 1 and 2
তাহলে 1 and 2 হবে না, কারণ 2 হলো পরিচালনা করা, কিন্তু অ্যান্টোনিম পরিচালনা না, মানে সিনোনিম পরিচালনা, সেই কারণে 2 নাম্বার মিসগাইড হবে। 4 নাম্বার স্ট্রেট মানে সোজা। তাহলে আমি এখানে কি লিখব? ই লিখি, 2 নাম্বার দিয়ে লিখব মিসগাইড। Another part of the first passage is question answer. So as my class has come to an end, my class is about to come to an end, and that's why I cannot elaborate my lecture. In the next time, another teacher will explain you how to write the question answer from the first passage. I advise you to use the mask when you will go outside in urgent cases, and you should not spare the time, because your life is yours. Nobody will take the responsibility burden of your life, and if you spoil the time and if you waste the time, you will have to suffer in the long run. And for this reason, to get a enjoyable, to get a handsome, and to get a ambitious life, you should read a lot at home. Pray for me, pray for the department, and pray for all of Dunia College. Thank you all. Stay fine.